اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین، بے شک جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پر جو ایمان لاتے ہیں، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، جب وہ آپ کے ساتھ جمع ہوتے ہیں کسی مقام پر، اللہ امر جامع، کسی اہم بات کے لیے. تو یہ جو مشورت ہوتی تھی، مشورہ جنگ اور جہاد میں جانے کے لیے سب جمع ہو کر مشورہ کیا کرتے تھے. تو امرین جامع ایسے اہم کام کے لیے لم یذهبوا، تو نہ جائے وہاں سے، حتی یستأذنوا، یہاں تک کہ اجازت نہ لے لیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کے آداب سکھا رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی محفل میں بیٹھے تو یہاں سے اٹھ کر نہ جانا چاہیے جب تک کہ آپ سے اجازت نہ لے لیں. صحابہ کرام اس بات کا بھی خیال رکھتے تھے کہ آپ کے محفل میں سے تو اٹھ کے جانے کا بغیر اجازت کے سوال ہی نہیں ہوتا تھا، مگر جس محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا تھا اس محفل میں بھی وہی آداب ملحوظ رکھتے تھے اور محفل سے اٹھ کر نہیں جاتے تھے. اگر جانا ہوتا تو صاحب محفل سے اجازت لے کر جایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کئی جگہ کئی طریقے سے ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھاتا ہے. آگے ارشاد ہے ان الذین یستأذنوک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ. الذین یستأذنونک، وہ لوگ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک، وہ لوگ، الذین یؤمنون باللہ، وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما دیے کہ جو لوگ آپ کی محفل سے اجازت طلب کرتے ہیں کسی کام سے جانے کی تو وہ ایمان والے ہیں. تو اجازت طلب کر کے جانا ایمان والوں کی شان ہے، ایمان والوں کی بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا اسْتَأْذَنُونَكَ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ. اگر کوئی آپ سے کسی کام سے جانے کی اجازت طلب کرے تو آپ ان کو اجازت دے دیجئے. شانہم، کسی حال میں، فاذن لہم، بس آپ اجازت دے دیجئے، لمن، ان لوگوں، لمن شئتا، جس کو آپ چاہیں، یعنی اجازت طلب کرنے والوں میں سے بھی جس کو آپ چاہتے اجازت دیجئے، جس کو آپ نہیں چاہتے اجازت نہ دیجئے. فاذن لمن شئتا، بس اجازت دیجئے، آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو اجازت دے دیجئے، منہم، ان میں سے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریے. تو اجازت دیجیے اور ان کے لیے مغفرت طلب کریے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سے اٹھ کے جانے والے جب اجازت لیں تو آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے اجازت دیجیے، چاہے اجازت، جس کو چاہے اجازت دیجیے یا نہ دیجیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے مغفرت طلب کریے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ہم سب کو چاہیے کہ ایک تو میں یہ پہلے بھی آپ لوگوں سے یہ بات عرض کی تھی کہ ہماری تمام سننے والی بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ قرآن پاک سامنے لے کر بیٹھیں، لے کر بیٹھ کر سنیں تاکہ ان کو اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ جائے. دیکھ کے سننے سے بات اچھی سمجھ میں آ جاتی ہے. دوسرا یہ بات یہ کرنا ہے کہ ہم جب تلاوت قرآن کرتے ہیں تو تلاوت قرآن کے درمیان جہاں پر بھی ان اللہ غفور الرحیم یہ الفاظ آتے ہیں تو وہاں پر ٹھہر کر فوری مغفرت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھتے رہیے
तिलावत कुरान के दरमियान की दुआ कबूल भी होती है, और फौरी अल्लाह का हुक्म सुनते हैं कि बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला, तो फौरी अल्लाह तो मेरे को बख्श दे, मेरे को रहम कर दे, तो रब्बिक फिर वरहम पढ़ते रहिए। ऐसा ही दोज़ख का, दोज़खियों का, काफिरों का जिक्र आए तो ये वहां पर ठहर के ये पढ़िए, अल्लाहुम्मा ला तजलना मिनहुम पढ़ने की आदत डाल लीजिए। अच्छा, आगे इरशाद है, ला तजलु दुआ रसूली बैनकुम का दुआ बाज़कुम बाज़ा, ला बनाओ रसूल के पुकारने को, तजलु बना दुआ रसूल के पुकारने को, बैनहुम आप, बैनकुम का दुआ बाज़कुम बाज़, जैसा कि तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। तो दुआ के माने पुकारने के हैं। हम सब जब दुआ करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, तो उसका दुआ का मतलब क्या, हम अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह ताला को पुकारते हैं। तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुकारने का जिक्र है। और तमाम तफासिर में दुआ और रसूल का जो आयत शरीफ है, इसके दो माने बताए गए हैं। एक माने तो ये बताए गए हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी को पुकारे तो फौरी हाजिर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे आपस में एक दूसरे के पुकारने को ताखिर करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बारे में एक वाक़या लिखा है कि एक दफा एक सहाबी नमाज पढ़ रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आवाज दी, तो आने में थोड़ा देर हो गई। जब वो आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों देर हुई आने में, तो वो सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज पढ़ रहा था इसलिए देर हुई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया उनको, क्या तुमको नहीं मालूम ये बात कि तुम किसी भी काम में हो, जब अल्लाह के रसूल पुकारे तो फौरी आ जाना चाहिए, तुमको नमाज तोड़कर आ जाना चाहिए था। तो वो मकाम हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि जब कोई हालत नमाज में हो तो बुलाए तो नमाज तोड़कर हाजिर हो जाना चाहिए। तो ये समझने की बात है कि नमाज नफिल होगी, क्योंकि अगर फर्ज नमाज होती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नमाज पढ़ा रहे होते, उनके पीछे सहाबा जब बाजमात होते, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुकारने का सवाल ही नहीं रहता। ये जो पुकारने का सवाल है ये नफिल नमाज के बारे में है। तो अल्लाह ताला इस तरह हमको अदब सिखाता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हमको कितना अदब रखना चाहिए, और सुन्नतुल जमात ही वो जमात है जो बहुत बाअदब है, बाअदब रहने वाले ही सुन्नतुल जमात के लोग रहते हैं। खैर चलिए आगे इरशाद है, क़द यअलमुल्लाहु अल्लज़ीना, हाँ और एक बात, ला तज़लु दुआ रसूल के साथ के दो माने हैं। एक माने तो ये है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाए तो फौरी हाजिर होना चाहिए। दूसरे माने ये है, ला तज़लु दुआ रसूली बैनकुम का दुआ इन बाज़कुम बाज़, के ना बनाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुकारने को ऐसा ना समझो कि जैसे तुम आपस में दूसरे को पुकारते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पुकारे तो अदब से पुकारना चाहिए, बेइंतहाई अदब के साथ आपको पुकारना चाहिए, और अदब का लिहाज रखना चाहिए कि जब आप पुकारें, जब हम पुकारें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बहुत ही बाअदब तरीके से, बहुत एहतियात से, नरम तरीके से या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह कहना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारने में ये नहीं करना चाहिए या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहना चाहिए। पुकारने के आदाब अल्लाह ताला हमको सिखाता है कि इस या रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह के अल्फाज से आपको मुखातिब करना चाहिए। और पुकारने का मतलब ये है तफसीर में कि अगर हम यहाँ से भी पुकारे तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमाते हैं, क्योंकि इब्ने माजा की हदीस शरीफ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने अंबिया के जिस्मों को जमीन पर हराम कर दिया है, जमीन उनके जिस्मों को नहीं खाती, बल्कि वो जैसे कि वैसे अपने मज़ार में आराम फरमाए हुए रहते हैं, अल्लाह की कुदरत से पुकारने वाले को सुनते भी हैं। तो इस तरह हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो महबूब खुदा हैं,
وہ بھی ہمارے اگر ہم یہاں سے پکاریں ہمارے اپنے مقام سے بھی ہم پکاریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ جب کوئی سلام عرض کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم جب پکارے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت ادب سے پکارنا ہے. اور ہم کو اجازت ہے ہم دعاؤں میں اپنے مقصد کے لیے ہم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار سکتے ہیں, پکارنا چاہیے. اور جو قریب جانا جس کو نصیب ہو جائے, جو قریب گئے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ تو بالکل یہ سمجھنا چاہیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جو میرے مزار کے پاس آتا ہے گویا اس نے مجھ سے ملاقات کے لیے تو گویا اس نے میری زندگی میں مجھ سے ملاقات کیا ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہر مومن کی طرف ہر وقت رہتی ہے. اور اجازت طلب کرنے کے بارے میں تو یہ آپ کو اللہ نے آداب سکھایا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پکارنا چاہیے جیسا کہ ارشاد ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بھی ہم کو ارشاد فرماتے ہیں پروردگار عالم کہ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ ادب سکھا رہا قرآن میں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا, کیونکہ پہلے شروع دنوں میں ایسا کرتے تھے صحابہ کہ رائنا کہہ کر پکارا کرتے تھے. رائنا کہہ کر پکارا کرتے تھے تو اس کے معنی تھوڑا بے ادبی کے نکل سکتے ہیں. تو کفار اس کو بے ادبی کے معنی میں کے طریقے سے بولتے تھے اور بے ادبی کے معنی میں لیتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو ادب سکھاتا ہے کہ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. اس طرح کہو پکارنا ہے تو انظرنا اس کے معنی آپ ہماری طرف توجہ فرمائیے. تو یہ معنی ہوتے ہیں انظرنا کے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن میں 2 جگہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے آداب سکھاتا ہے تاکہ بے ادبی کا ذرا بھی پہلو نہ ہو. اس طرح اللہ تعالیٰ ادب سکھاتا ہے. ادب تو ہمارے کو ہمارا رب قدم قدم پہ سکھاتا ہے. جیسا کہ ایک واقعہ ہے ام المؤمنین بی بی زینب رضی اللہ عنہا کے سے جب نکاح فرمایا ہمارے آقا نے, جب دوسرے دن ولیمے کی دعوت تھی تو ولیمے کی دعوت کے وقت تمام صحابہ آئے اور کھانا کھا چکنے کے بعد تھوڑے صحابہ باتیں کرتے بیٹھ گئے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا نہیں اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کھانا کھانے کے بعد فوری جانا باتیں کرتے بیٹھنا نہیں چاہیے. تو فریق قرآن میں وہی آ گئی کہ میرا نبی شرماتا ہے اور میں حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. لوگوں کو چاہیے کہ کھانا کھاتے پہلے اٹھ کر چلے جانا چاہیے, بہت دیر تک گھر میں نہ بیٹھنا چاہیے. اس طرح اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جا کے بیٹھنے کے بھی آداب سکھاتا ہے. قدم قدم بھی ہم کو آداب سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ حجرات میں, جیسا کہ سورہ حجرات کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم بعضا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا ترفعوا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا تھا کہ تمام مدنی آیتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ ہے, اے ایمان والو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر راست ایمان والوں سے مخاطب, اللہ تعالیٰ راست ڈائریکٹ فرماتا ہے ایمان والوں کو. لا ترفعوا اصواتکم, بلند مت کرو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فوق صوت النبی. اگر تم اس طرح کریں گے, اور یہ ہے کہ ولا تجهروا له بالقول, اور نہ آواز اس طرح سے آواز سے بات کرو بالقول, جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو, آپس میں ایک دوسرے کے سامنے جس طرح بات کرتے ہو ویسی بات مت کرو. اگر ویسی بات کریں گے تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم کو خبر بھی نہ ہوگی. تو سارے اعمال ضائع ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی
कई वर्षों के नमाजी होंगे, हज के होंगे, कई रमजान के रोजे, इत्तिकाफ, तहज्जुद, तरावी, जो भी पढ़े हैं, जिक्र, तिलावत, ये सब के सब जाये हो जाएंगे। किस बात पर जाये हो जाएंगे? ना ये शिर्क है, आवाज से बात करना, ना शिर्क है ना कुफ्र है, मगर सिर्फ बेअदब ये रसूल है। तो अल्लाह ताला हमको इस तरह अपने नबी का अदब सिखाता है, इस तरह हमको सिखाया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हाजिर हो तो बहुत ही अदब से पुकारे। ऐसा नहीं पुकारना चाहिए जैसा कि आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। तो आपस में एक दूसरे के सामने जैसा बात करते हो वैसी बात नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आज भी अहकाम है कि जो मदीने शरीफ को जाने का हाजिरी जिसको नसीब होती है तो वो लोग वहां पर आपस में भी अगर बात करें तो बहुत आहिस्ता बात करने का हुक्म है। खुसूस कर रोज़ा शरीफ के करीब तो बात करना ही नहीं चाहिए, मगर मस्जिद शरीफ में भी अगर कोई जरूरी, वैसे तो बात करना नहीं चाहिए, मगर कोई जरूरी बात करना तो बिल्कुल ही आहिस्ता। तो ये आयत शरीफ नाज़िल होने के बाद से हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और सहाबा के बारे में कि इतना आहिस्ता बात करते थे कि सुनने वालों को सुनना मुश्किल हो जाता था। एक सहाबी की आदत है, उनका नाम गालिबन वारिस है, तो वो उनकी आवाज बड़ी थी। जैसे ही आयत नाज़िल हुई वो जाके अपने घर में बंद हो गए। 2-3 दिन, कितने दिन हो गए नहीं आए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, हमारे आका की, जब कोई हाजिर नहीं होते तो आप उनको याद फरमाते थे, पूछते थे उनके बारे में कि क्यों नहीं आए, क्या बात है। तो फिर लोगों से मालूम कराया गया। जब कोई मालूम करने के लिए उनके घर को गए तो वो साहब ने कहा कि मेरी आवाज बड़ी है, तो मैं दोज़खी हो गया। कहने लगे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मेरी आवाज निकल गई होगी, बड़ी आवाज से मैं बात कर लिया होगा। और बहुत रो रहे थे वो इस बात पर, और उस दिन से घर में बंद थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत इत्तला दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुला भेजा और कहा कि ये तुम्हारी गलती नहीं है बल्कि तुम्हारी आदत है। तो इसके बाद फिर भी वो लिहाज तो रखा करते ही थे, मगर ये भी हुआ कि सहाबा ने इतना अदब एहतराम करा। तो अल्लाह ताला हमको ये सिखाता है कि अदब एहतराम के खिलाफ बारगाह इजाजत में ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि नयाज़मंदी और आदाब लाजिम है, बल्कि वाजिब है। और ना होने से अमल पूरे के पूरे अमल जाये होने की बात है। फिर अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाते हैं, अच्छा, ला तजलु दुआ रसूली बैनकुम का दुआई बाज़िकुम बाज़ा, तो ना बना लो रसूल के पुकारने का आपस में जैसे तुम पुकारते एक दूसरे को। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जैसा आपस में पुकारते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे नहीं है आपस में, तुम लोगों के जैसे नहीं है। आपका मकाम अलग है। आपस में आप एक दूसरे की तरह मत समझो, एक दूसरे की तरह मत पुकारो। और बहुत से लोग तो ऐसा भी कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि हमारी तरह के बशर हैं। इसका ये तो बहुत ही बड़ी बात है। अल्लाह ताला के पास बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि जहां पर अल्लाह ताला पूरे कुरान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब सिखाया है, और जहां पर ये बताया गया है, जो अल्फाज हैं ये सूरह कहफ के आखिरी आयतों के अल्फाज है। अल्लाह ताला का तरफ से इरशाद हुआ कि इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, जहां पर आपसे ये कहलवाया गया कि मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ, मगर साथ ही उसी आयत में ये कहलवाया गया कि मगर मुझ पर वही आती है। तो अब इस तरह उनसे पूछ सकते हैं हम, क्या आप लोगों के ऊपर भी वही आती है? ये तो और एक बात ये है, ये कुरान का अंदाज है। अल्लाह ताला की तारीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ अल्लाह ताला फरमाता है। हालांकि कलाम तो पूरा अल्लाह ताला का ही है, मगर उसमें अल्लाह ताला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह का तारुफ देने के लिए लोगों को आप फरमाइए है मेरे हबीब, कुल हुवल्लाहु अहद, आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज, लम यलिद व लम यूलद, उसका ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा है,
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उसके बराबर का नहीं। तो अल्लाह ताला की तारीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाई जा रही। तो कुरान में बहुत जगह जहाँ जहाँ खुल के अल्फाज से वही शुरू होती है, खुल, तो आपको हुक्म दिया जा रहा, हुक्म दिया जा रहा है कि आप इस तरह फरमाइए। और अल्लाह ताला की तारीफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ अल्लाह ताला कर, यहाँ पर खुल कहकर कहलवा रहा है, वहां पर अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ खुद फरमाता है। अल्लाह ताला हमारे नबी की तारीफ में कई अल्फाज, कई आयतें हैं, जैसा कि वरफ़अना लका ज़िक्र, हबीब हमने आपका जिक्र, आपके खातिर आपका जिक्र बनकर बुलंद किया। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। तो इस तरीके से अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ फरमाता है, मकाम बताता है। फिर आगे इरशाद है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, तुम्हारे नबी वो हैं जो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलते, जो भी बोलते हैं वो मेरी तरफ से बोलते हैं, यानी अल्लाह ताला के हुक्म से बोलते हैं। अनिल हवा के बाद इल्ला वाहियुन, तो इल्ला जहां पर भी आता है उसके माने ये होते हैं, लफ्ज इल्ला के बाद जो भी लफ्ज आता है इसके सिवा कुछ नहीं, सिर्फ यही है। जैसा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्ला के बाद अल्लाह है, तो इल्ला के बाद अल्लाह में अल्लाह के सिवा के माबूद है ही नहीं। ऐसा ही वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, सिवा इसके वो नहीं कहते हैं कुछ भी मगर वो कहते हैं जो वही की जाती है। तो अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को भी अपनी बात फरमाया कि जो भी वो बात करते हैं वो मेरी तरफ से करते हैं, मैं जो बोला वो करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेंकने को अल्लाह ताला फरमाया वो मेरा फरमाया, वमा रमती रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, जब वो फेंकते हैं, जब आप कंकरियां फेंक रहे थे कुफार की तरफ, अल्लाह ताला फरमा रहा है आप नहीं फेंके मैं फेंका। सुलह हुदैबिया में बैत करने के वक्त अल्लाह ताला फरमाता है जो आपके हाथ पर बैत करते हैं या रसूल अल्लाह, या जो भी आपके हाथ पर बैत करते हैं उनके हाथों पर मर्यादुल्लाहि फौका ऐदीहिम, उन पर मेरा हाथ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को अल्लाह ताला अपना अमल फरमा रहा है। तो लिहाजा कई तरीके से कुरान में हम सबको ये बताया जा रहा है कि नबी तुम्हारी तरह के इंसान नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी तरह के नहीं होते। फिर भी सारा कुरान जो अजमतों से भरा पड़ा है, वो अजमतें सारी छोड़कर जो कुरान में जगह जगह पर कई आयत है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला अजमत और तारीफ और शान बयान फरमाया कि क्या शब मिराज में बुला लिया। कितनी ऐसी बातें हैं कि अल्लाह ने शब मिराज में बुला लिया। ऐसे ऐसे मकाम अता करने के बाद में किसी के जहन में ये कैसा आ सकता है कि हमारी तरह के बशर हैं। खैर, तो और ये भी जो कहलवाया गया है वो भी इस उम्मत पर अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह के हबीब की उम्मत है तो अल्लाह ताला अपने हबीब की उम्मत को भी इससे भी इतनी मोहब्बत है कि कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने बड़े बड़े मकामात, शब मिराज पे आना, ऐसी सारी बातें सुनकर कहीं कोई किसी के दिल में ये ख्याल ना आए कि शिर्क के किस्म का, जैसा कि उज़ैर अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मतों ने शिर्क के अल्फाज कहे थे अपने नबी के लिए। तो नाउजुबिल्लाह वैसे ख्याल ना आए किसी को, इसलिए ये अल्फाज ये कहलवाया गया कि मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ, ना कि सारा कुरान छोड़ के आधी आयत के पीछे पड़ जाना है कि बस हमारी तरह के बशर है। अल्लाह हिदायत दे। इतना तो एक मामूली बात है जो मामूली समझ का आदमी भी समझ सकता है। क्या मिराज शरीफ, क्या सूरज का पलटना, क्या चांद का टुकड़े होना, क्या कंकरियों का कलमा पढ़ना, क्या दरख्तों को चल के आना, ये सब बातें तुम कर सकते हैं, फिर तुम्हारी तरह के तुम कैसा बोल सकते हैं। खैर, अगर कोई मौलाना साहब बयान करती है बोले कि भाई मैं हकीर हूँ, मैं कमतर नाजिज, इस तरह अगर कोई बोले तो क्या हम वो साहब को हकीर कमतर नाजिज बोलते रहेंगे? ऐसा तो कोई भी अक्ल की बात नहीं है। हाँ, आगे इरशाद है, क़द यअलमुल्लाहु अल्लज़ीना यतसल्ललूना मिनकुम लिवज़ा, क़द तहक़ीक़ के यअलमुल्लाहु, अल्लाह ताला खूब जानता है, अल्लज़ीना जो लोग यतसल्ललूना मिनकुम लिवज़ा, तो खिसकते चलते चले जाते हैं, लिवज़ा
आड़ लेकर किसी चीज की। होता ये था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा को जमा कर कोई अहम बात के लिए बैठते, आप अक्सर लिखा है कि जिहाद पे जाने के मुतालिक बात मशवरा होता था, तो उस वक्त मुनाफिकीन ये करते थे कि किसी की भी आड़ लेकर हजूर सरकते सरकते मदीना शरीफ से बाहर निकल जाया करते थे। कोई आदमी अगर कोई साहब खड़े हो तो उनके पीठ के पीछे से आहिस्ता आहिस्ता करके सब तसल्लुल्लाह माने खिसक जाना, निकल जाना, इस तरीके से करते थे। तो ये मुनाफिकीन का अमल था। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला खूब जानता है कि जब वो खिसकते तसल्लुना मिनकुम लिवाजा, लिवाजा माने आड़ लेकर किसी चीज के वो सरकते चले जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है फलयहज़रिल लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही फलयहज़रिल लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। तो अल्लाह ताला फरमाता है बस डरते रहना चाहिए। फलयहज़रिल लज़ीना, पर डरते रहना चाहिए उन लोगों को, युखालिफूना जो खिलाफ वर्जी करते हैं, अन अम्रिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जो खिलाफ वर्जी करते हैं, उनको डरना चाहिए अल्लाह ताला से कि क्यों कि अगर वो ऐसा नाफरमानी आपकी करेंगे, अगर खिलाफ वर्जी करेंगे तो अल्लाह ताला फरमाता है उनके लिए तुसीबहुम, उन पर पड़ जाएगा, फितनतुन, पर कोई दुनिया में फितना पड़ जाएगा, और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या उन पर आखिरत में दर्दनाक अजाब होगा। अलीम के माने दर्दनाक अजाब होगा। तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी करते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उनके लिए, कि उन पर अगर जो नाफरमानी करने वालों के लिए कि उन पर कोई फितना पड़ जाएगा, ना दुनिया में उन पर कोई अजाब आ जाएगा उनके पर किसी किस्म का। दुनिया में कई किस्म के दुनिया के अजाब रहते हैं, तो अजाब उनके ऊपर, अजाब दुनिया में भी अजाब आ जाएगा, या आखिरत में तो दर्दनाक अजाब है ही है उनके लिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी करते हैं, नाफरमानी करते हैं। तो ये तो मुनाफिकों के बारे में नाजिल हुई आयत, मगर तफासिर में लिखा है कि इससे हर वो शख्स है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फलयहज़रिल लज़ीना, पस उनको डरना चाहिए लोगों को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की खिलाफ वर्जी करते हैं, उनको डरना चाहिए। उनको दुनिया में भी बड़ा कितना मुसीबत आ सकती है और आखिरत का अज़ाब है। तो हम में बहुत से ऐसे लोग हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पाबंदी नहीं करते। आपके फरामीन को मालूम होने के बावजूद भी उसकी नाफरमानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते, आपकी बात की अहमियत नहीं देते। बहुत से बातों में हालांकि हमको हमारी तरबियत कदम कदम पे फरमाई गई है कि हमको कदम कदम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलना है, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना नहीं है। और जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर बात दिलो जान से ज्यादा प्यारी होती है, अमल करते हैं। और सोचिए अगर हम खिलाफ वर्जी करें तो गोया हम हमारे सरकार को तकलीफ पहुंचाने वाले हैं। जैसा कि एक रिवायत में है कि हर पीर और जुमेरात को हमारे अमल अल्लाह के पास पेश होते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसे मोहब्बत देखिए कि हमारे आका ने अस्किया परवरदिगार अमाल आपके पास पेश होने से पहले फिर हुक्म दीजिए फरिश्ते को कि मुझे दिखाया जाए, दिखाकर फिर आपके पास पेश करके जाए। तो हर जुमेरात और पीर को हमारे अमाल हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होते हैं, दिखाए जाते हैं। तो आका ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं उसमें मेरी उम्मतों के गुनाह देखूंगा तो उनके लिए मग़फ़िरत करूंगा, इसलिए मुझे दिखाए जाए। तो हमारे आका तो हमारे लिए इतने बेचैन, इतने बेकरार हैं बाद विसाल भी कि उम्मतियों के अमल मुझे दिखाए जाए। तो जब देखते होंगे हमारे आका हमारे अमल हर जुमेरात को, तो आपको कितना तकलीफ, कितना दुख होता होगा कि कई लोग हैं जो बेनमाजी हैं, उनके अमल में बेनमाजियां लिखा गया होगा। कितने ऐसे हैं जो जानबूझकर कसदन मामूली होते, कोई सुन्नत ऐसी नहीं है जिसके करने से बड़ी तकलीफ होती है, मामूली सी बात है, मगर वो उनके पर बड़ी गिरा होती है, लोगों पर समझ में नहीं आता। खड़े खड़े पानी पी लो, दाएं हाथ से, अक्सर तो दाएं हाथ से पीते पानी,
وہ کیا ہوں گا اللہ ان کو 100 بار بولنے کے بعد بھی ان کو وہی عادت ہے دائیں ہاتھ سے پانی پینے کی، کھڑے کھڑے پانی۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں گننے تو بہت ہے گننے کے لیے۔ کھاتے وقت بسم اللہ، کھانے کے بعد الحمدللہ، کھاتے وقت بسم اللہ، کھانے کے بعد الحمدللہ، یہ تمام باتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ ہمارے لیے بہت بڑے اجر کی باتیں ہیں یہ، مگر ہم خلاف ورزی کرنے کے ایسے عادی ہو گئے ہیں، نہیں معلوم یہ کیوں اس قدر عادت ہو گئی ہے لوگوں کو کہ کوئی بات میں یہ خیال ہی نہیں رکھتے کہ ہماری سرکار کیا کرتے تھے، ہم کو کیا کرنا ہے۔ تو ہمارے آقا کو کتنی تکلیف ہوتی، کتنا دکھ ہوتا ہوا کہ اتنی 23 سال تک مسلسل محنت کر کر ہم کو یہ بات پہنچائی گئی کہ نماز کی اہمیت اتنی بتائی گئی، پھر بھی بے نمازی کے بے نمازی، یہاں تک آخری حد ہو گئی کہ نواسے شہید ہو گئے دین اسلام کو بچانے کے لیے۔ کیسی دردناک شہادت ہے کہ جب بھی ذکر کرے، جو بھی ذکر کرے آنسو آ جاتے ہیں۔ ایسی دردناک شہادت قبول کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع تھی، پھر بھی یہ قبول کیا گیا، اور یہ بات ہوئی صرف اور صرف دنیا میں دین اسلام کی تعلیم باقی رکھنے کے لیے، صرف اسی لیے کہ دنیا میں دین اسلام کی تعلیمات باقی رکھنے کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانی جو دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی، ایسی قربانی نواسوں سے دلائی گئی تاکہ دین باقی رہے، تاکہ دین باقی رہے۔ پھر بھی ہمارے گھروں میں، بہت سے مسلمان گھروں میں ایسے باتیں ہوتے رہتی ہیں جو ہر قدم پر، حالانکہ اس میں کچھ مشکل ہی نہیں ہے، کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، مگر ہر قدم پر خلاف سنت کام ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس میں ہم ہمارے آقا کو تکلیف پہنچانے والے ہیں، ایسے آقا کو جو ہمارے لیے رات دن سجدے میں سر رکھ کر امت کی مغفرت کی دعا فرماتے رہے، امت کی بھلائی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ حریص علیکم، اتنے بھلائی کتنے حریص ہیں، اس کے باوجود بھی بڑے آسانی سے سنتوں کے خلاف ترک سنت ہوتے رہتا ہے۔ اللہ ہدایت دے، اس کے سوا کیا بول سکتے کہ اللہ ہدایت دے لوگوں کو، کہ کیا مشکل ہے سنت پہ عمل کرنا، پھر بھی ایسا ہوتے رہتا ہے۔ اللہ توفیق دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر دنیا میں فتنہ آئے گا، دنیا میں بھی ان کو بڑے مصیبتوں میں، خطرناک قسم کی بیماریاں، کیسی بیماری پھیلی ہوئی ہے سب کو معلوم ہے، بیماریاں، خطرناک قسم کے آفات، بلیات نازل ہوں گے، اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے باوجود بھی اتنے، پہلے تو 38 مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اطاعت کرو، اطاعت کرو۔ تو یہ اطاعت حکم خدا ہے، تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ جب اللہ کا حکم ہے تو فرض ہے ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اس کے باوجود بھی ہم اطاعت نہیں کرتے، کوئی مشکل نہیں ہے، کچھ پریشانی ہے، مگر نہیں کرتے۔ اللہ ہدایت دے۔ آگے ارشاد ہے، اللہ ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہم کو آگاہ کر رہے، اللہ کے معنی آگاہ ہو جاؤ، متنبہ کیا جا رہا ہم۔ ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی ہے جو کچھ ہے زمین اور آسمان ہے، سب اللہ تعالیٰ کا ہی۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، تمہارے اعمال پر وہ مطلع ہے۔ یقیناً ہمارا رب ہمارے تمام اعمال کو جانتا ہے۔ قد یعلم ما انتم، تحقیق کہ وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور ہم سب کو یہ بھی بار بار بتایا جا رہا ہے کہ تم کو ایک دن حاضر ہونا ہے اللہ کے سامنے، حاضر ہو کر اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اپنے اعمال کا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو متنبہ کرتے چلے جا رہا۔ یُنَبِّئُهُم، اللہ تعالیٰ تم کو اس کی خبر دے رہا، اللہ تعالیٰ تم کو آگاہ فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ تم کو ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ بما عملوا، جو کچھ تم عمل کرتے ہو تم کو اس کا جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آگے، واللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو خوب جانتا ہے، ہر چیز کو ہمارے، یہاں تک کہ ہمارے دلوں کی کیفیت سے بھی باخبر ہے کہ ہمارے دل میں جو کیفیت رہتی ہے کسی نیک کام کا کرنے کی،
یا غلط کام کے کرنے کی، جو بھی یا کام میں عمل میں اخلاص ہونے کی، کہ اللہ ہمارے عمل میں اخلاص عطا فرما، کہ اس کے اللہ تعالیٰ کو ہمارے دل کی کیفیت سے معلوم ہے کہ ہمارے اعمال میں کتنا اخلاص ہے، ہم کتنے اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ ایک واقعہ عسکر و امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ وہ 7 سال تک مسلسل 5 نمازوں میں مسجد میں تکبیر اولیٰ کے وقت سے حاضر رہتے تھے، مسلسل 7 سال تک۔ ایک دن اتفاق سے ذرا دیر ہو گئی اور وہ تیسری صف میں آ گئے۔ جب تیسری صف میں آ گئے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ارے لوگ کیا بولیں گے، اتنے دنوں سے تو تکبیر اولیٰ میں شریک رہتے تھے اور آج تیسری صف میں آ گئے۔ یہ خیال کا آنا تھا کہ پھر بعد نماز لکھا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 7 سال کی نمازیں، پوری نمازیں لوٹائے، دوبارہ پڑھے کہ یہ لوگوں کا خیال آ گیا، لوگ کیا بولیں گے، بس لوگوں کا خیال آ گیا میرے عمل میں، تو اس لیے انہوں نے اتنی توبہ کی، اتنا توبہ کی، اور یہ کہ اس کے بعد کہ 7 سال کی نمازیں میری پوری بیکار ہو گئی، چلے گئی میری نماز پوری ضائع ہو گئی، بلکہ 7 سال کی نمازیں کی قضا فرمائے، پورے 5 نمازوں کی۔ تو آپ ہم سب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا کیا عمل تھا، کہ وہ ریاکاری سے اتنا ڈرتے تھے کہ ایسا ریاکاری ہوگی تو عمل ضائع ہو گئے پورے۔ لہٰذا ہم سب کے دل میں اللہ تعالیٰ ایسا یہ خوف و خشیت اللہ تعالیٰ کی ڈال دے، ہمارے دلوں میں ہمارے رسول کی محبت ڈال دے۔ جس کی محبت ہوتی ہے اس کی فرما برداری سے دل کو سکون ملتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے ان کے نافرمانی سے، ان کے نافرمانی کر ہی نہیں سکتا کوئی عاشق، کوئی چاہنے والا اپنے آقا کا، کہ اس سے نافرمانی یا سنتوں کے خلاف عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں سے بنا دے جو سنتوں کی پابندی کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبرنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین، آمین۔